व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। जी डाक्टर साहब, अगले इशू बारे थोड़े विचार जानने चाहांगे। जी डाक्टर साहब की विचार ने थोड़ियां? देखो, मनुखी सुभाਅ मनुखी मन दे विच कल की होना है, ये भी एक हमेशा सवाल लटकदा है, जिस चों सारे ज्योतिषी तंत्री मंत्री जंतरी निकलते हैं। फिर हर धार्मिक विश्वास दे विच कुछ ना कुछ ऐसा जिहड़ा वो आ गया है ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਆਫ ਮਸਾਇਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ। और हिंदुओं दे विच क्योंकि ये जड़ा पुराणिक हिंदुइज्म सी, ये विष्णु दे अवतार ने और विष्णु दे अवतार राम जी कृष्ण जी बलबावन भायो उतों शुरू हो गया, राम जी कृष्ण जी और बुद्ध नूं भी बनाता है। और एक उन्होंने विचकार रखा होया है कि जी एक विष्णु दा 10वां अवतार आएगा जिस नूं कालकी अवतार कहंदे ने। और दिलचस्प गल ये है भी सिखां दे भी एक हिस्से च एक जमाने तक उन्होंने नेह कलंक अवतार करके अजे तक भी पढ़ते हैं कुछ निहंग सिंघां दे पुराणियां के डंका बाजे फतेह का नेह कलंक अवतार वो जो होएगा कि भी वो होएगा और वो है वो विष्णु पुराण का ही कालकी अवतार का जिक्र है कि वो आएगा। तो मेरा होना हुंदा, मेरा कहना हुंदा है कि 10 गुरु साहबान आए रब का रूप अवतार की तो हुण तां लोड़ है ते जे गुरु साहब किते गए होण वो तो गुरु ग्रंथ साहब बैठ गए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी हमेशा रही है, 10 गुरु साहबान साडे रही ने, होर असीं किहड़ा जिहड़ा वो अवतार डीकदे। और इस किस्म दीयां गल्लां जिहड़ियां ने क्योंकि वक्त दे नाल पॉपुलराइज कीतियां गईयां, सूट करदा सी और किसी एक तुक नूं मिसइंटरप्रेट करके इधर उधर कर दिता। पर अज मेरा कोई कालकी अवतार या नेह कलंक अवतार नूं बयान करना विषय नहीं है। एक खबर देखते हैं मेरी एकदम नज़र भी पई और मैं उन्होंने चुक भी लिया। गुजरात दे विच सरदार सरोवर जिहड़ा बहुत वड्डा सरोवर है, डैम है, उस दा एक SC सुपरटेंडिंग इंजीनियर जिहड़ा हायरकी हुंदा, जदों तुसीं इन्हां दा PWD जां इरीगेशन दी हायरकी देखदे हो, ओवरसीयर SDO एक्सीयन तो बाद SC हुंदा है सुपरटेंडिंग इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर। सो एक रुतबा घट चीफ इंजीनियर तो हाईली सीनियर ऑफिसर, उहदा नाम जिहड़ा रमेश चंद्र है, वो पिछले 8-10 महीने तो दफ्तर नहीं आ रहा है। और उन्हें ये कहा कि भी जी मैं 2002 दे विच मैनू ये 2010 दे विच मैं जो दफ्तर च बैठा सी तो मैनू ये एहसास होया कि मैं ही वो विष्णु का कालकी अवतार है, 10वां जिहड़ा उन्हें जामा लैना है मैं ही है। और मैं हुण इसलिए नहीं आ रहा कि भी जे मैं पैनैंस ना करा, तपस्या ना करा, पिछले 17 सालों तो जिहड़े भारत दे विच मींह लगातार पै रहे ने, सोका नहीं पै मेरी वजह करके। और मैं एकदम मैनू ये रियलाइज होया 2010 कि भी मेरे कोल स्पिरिचुअल पावर्स ने कालकी अवतार दी है, जिहड़ी विष्णु का 10वां अवतार है। और मैं जिहड़ा और ये गल ये नहीं मैं उन्हें किसी के कन्ना च कही, क्योंकि जदों उहदी एबसेंस हुई तो उहदे डिपार्टमेंट ने हुण पिछले 8 महीने तो आया नहीं, 14 दिन आया फिर हट गया। उहदे डिपार्टमेंट ने उन्होंने ये नोटिस भेजा, उन्हें कहा कि बई सच अनऑथोराइज्ड एबसेंस डजंट सूट ए गस्टेड ऑफिसर। तो गस्टेड अफसर है, ये एबसेंस नहीं चाहिए। वर्क ऑफ द एजेंसी इज गेटिंग हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ योर एबसेंस। और ये जड़ा काम है वो सफर उदा उन्हें जवाब भी दिता, बाद उन्हें मीडिया नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये शो कॉज नोटिस सी, तो उहदे च उन्हें कहा कि इन इज रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस इशूड बाय द एजेंसी 3 days अगो। ये जड़ा ये 50वें च है, ही स्टेटेड ही कुडंट कम टू ऑफिस हैज ही इज बिजी विद पेनैंस। जो दफ्तर नहीं आ सकता तो तपस्या कर रहे। आई एम डूइंग पेनैंस एट होम बाई एंटरिंग इनटू 5th dimension टू चेंज द ग्लोबल कॉन्शियस, कि मैं तो 5वीं अवस्था तुरिया अवस्था पहुंच गया और ताकि जी दुनिया की कॉन्शियस है वो बदल जाए। आई कांट डू सच पेनैंस सिटिंग इन ऑफिस। मैं दफ्तर च बह के इदां दी तपस्या थोड़ी कर सकदा।
because of his ongoing penance, India is getting good rainfall for the last 19 years, he claimed. ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 10ਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ whether it is more important for the agency to make me sit in the office and do the time pass or do some concrete work to save the country from drought। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਗਨਵਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਨੀਬਾਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਗਸਟਡ ਆਫਿਸਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬੈਠ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਵਨਗਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਔਰ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਵਨਗਰ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਓ। ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਤੋੜਵਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਵਾਜਣਾ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀ ਵੇਦਾਂ 'ਚ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਜੰਮਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।